شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر مقرر۔ مجلس خبرگان نے نئے رہنما کا اعلان کیا۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب مجلس کے خصوصی اراکین نے کیا۔ ایرانی مجلس خبرگان کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل، کہا موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ مجلس خبرگان کی ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے کا خیر مقدم۔ ایران کی مسلح افواج کا سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے وفاداری کا عہد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کی نامزدگی پر ایرانی عوام کا جشن، شہری ایرانی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گل پاشی۔ مجتبی خامنائی کو جانشین بنانا قبول نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بغیر امریکی منظوری نیا سپریم لیڈر زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں واشنگٹن کی رائے بھی ہونی چاہیے۔ ہر 10 سال بعد ایران معاملے پر واپس نہیں آنا چاہتے، پرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے شخص کو قبول کر لیں گے۔ ایرانی افزودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں۔ ایران کے معاملے پر تمام آپشنز زیر غور، سب کچھ ممکن ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے خامنائی کے جانشین کے تعاقب میں ہے۔ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ ایرانی صدر کہتے ہیں فیصلہ ملک کی یکجہتی اور قومی وحدت کے فروغ کے لیے ہے۔ سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کہتے ہیں موجودہ حساس حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ مجلس خبرگان نے خطرات اور حملوں کے باوجود نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کیا۔ ایرانی عوام کو نئے سپریم لیڈر کی قیادت میں متحد رہنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں، یہ عوام کا اختیار ہے، وہ اپنا نیا رہبر منتخب کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران کا صدارتی دفتر، کابینہ، پارلیمنٹ اور دیگر سیاسی ادارے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عوام اور ملک کی سلامتی کے لیے لڑائی جاری رہے گی، طویل جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ اسرائیل امریکہ سیز فائر چاہتے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، جنگ کا مستقل خاتمہ ضروری ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا آذربائیجان کے صدر الہام الیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا آذربائیجان میں گزشتہ ہفتے ڈرون واقعے میں ایران ملوث نہیں۔ صدر آذربائیجان نے کہا واقعے کی حقیقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ آذربائیجان میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کی واقعے کی مکمل تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایران میں تیل تنصیبات پر حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان پہلا بڑا اختلاف۔ آئل ریفائنریوں پر حملے کیسے کیے، امریکہ کا اسرائیل سے استفسار۔ امریکی خبرستان ویب سائٹ ایکزیوز کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران سمیت مختلف علاقوں میں تقریباً 30 آئل ڈیپوز اور توانائی کے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈیپو پر حملوں کی توقع نہیں تھی۔ اسرائیل نے حملوں کی شدت بارے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ایران تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، خدشہ ہے توانائی ذخائر کو نشانہ بنانے سے ایران میں حکومت کے لیے عوامی حمایت بڑھ سکتی ہے۔ ایران کی تیل تنصیبات اور پانی کے ذخائر پر حملے، تیل تنصیبات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ کرج میں آئل ڈیپو پر حملے سے گھروں کو بھی نقصان، حملے میں 6 افراد جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے۔ نجف آباد پر حملوں میں 20 سے زائد افراد شہید۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر حملے جاری رہے تو جنگ کی آگ مزید پھیلے گی۔ حملوں نے شہری ہلاکتیں بڑھائیں، امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت نے صرف بے گناہوں کا خون بہایا۔ اسلامی ممالک جارحیت کے خلاف وارننگ جاری کریں تاکہ جنگ نہ پھیلے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تیل کے ڈیپوؤں پر اسرائیلی حملوں کے بعد زہریلی ہوا لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہے۔
मशरक़ी लेबनान में इसराइली ज़मीनी फ़ौज दाखिल, लेबनानी अफवाज से झड़पें। इसराइली फ़ौज हेलीकॉप्टर के ज़रिए मशरक़ी लेबनान में उतरी। ज़राए ख़बर एजेंसी के मुताबिक एक इसराइली हेलीकॉप्टर को हिज़्बुल्लाह ने तबाह कर दिया। ईरान के हमलों में जख्मी एक और अमरीकी फौजी हलाक। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम की ईरान से जंग में 7वें अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में होने वाले हमले में जख्मी हुआ था। ईरान पर एक हफ्ते में 3,400 फ़ज़ाई हमले किए। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का दावा, कहा अमरीकी मदद से ईरान के 150 दिफाई निज़ाम नाकारा किए। ईरान पर मजमूई तौर पर 7,500 हथियार गिराए गए। ईरान के अहम अस्करी अहदाफ मुसलसल निशाने पर रहे। ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो गया है। ईरानी पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। जंगजुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान के शहर सैदा में इसराइल के फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमले, जबकि इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 394 हो गई। मरने वालों में 83 बच्चे और 42 ख़वातीन भी शामिल। 9 रेस्क्यू वर्कर्स भी जाँ बहक हुए। लेबनान में हमलों के बाद बेघर होने वालों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई। 1 लाख से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ पनाहगाहों में मक़ीम हैं। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का निशाना। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद हलाक, 12 ज़ख्मी हो गए। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है मरने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से था। जख्मी तमाम अफराद बांग्लादेशी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा की अमरीकी सिफारती अमले को फौरी तौर पर सऊदी अरब से निकलने की हिदायत। मशरिक़ी वस्ता जंग के असरात, आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 19% बढ़ गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109 फी बैरल तक पहुँच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $110 फी बैरल से ज़ायद हो गई। माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ी वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। अमरीका और इसराइल का जंग के बाद ईरान में स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। ईरानी अफजूदा यूरेनियम के हुसूल के लिए स्पेशल फोर्सेस को भेजा जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान के पास 450 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। मंसूबे के तहत अमरीकी या इसराइली कमांडोज को ईरान में ज़ेर ज़मीन महफूज तनसीबात तक भेजा जाएगा। अमरीका ईरानी यूरेनियम को ईरान से बाहर मुंतकिल करेगा या गैर मौसर बना देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का टेलीफोनिक राबिता। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान की जानिब से अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खिते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। मिस्र की ईरानी हमलों की मजम्मत और अमारात की मुकम्मल हिमायत का इरादा। मुत्तहिदा अरब अमारात की खुद मुख्तारी और सलामती के इक़दाम की हिमायत का ऐलान। दूसरी तरफ रूसी वज़ीर ख़ारजा का UAE के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबिता। खिते में कशीदगी फौरी कम करने पर जोर। दोनों ममालिक का खलीजी ममालिक और ईरान में शहरी तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। बहरान के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी की तमाम फरीकैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। कहते हैं जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें करते रहेंगे। कशीदगी में कमी के लिए ईरान खलीज के ममालिक और ऐसे ममालिक पर हमले बंद करे तो जंग में बराह रास्त शामिल नहीं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयाँ गैर अखलाकी और गैर कानूनी हैं। ओमान के वज़ीर ख़ारजा
बदर अबू सईदी का अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ वर्चुअल इजलास। ईरान के हमसायों के खिलाफ कार्रवाई पर इज़हार अफसोस। कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, जंग बंदी और सिफारतकारी की तरफ वापस आएँ। स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि दीगर मुल्क भी ईरान जंग की मुखालिफत कर रहे हैं, आखिर में वही लोग तन्हाई का शिकार होंगे जो उसकी हिमायत कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड ने ईरान पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ़रीक़ैन से फौरी लड़ाई बंद करने का मुतालबा कर दिया। चीन के ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों की भरपूर मुखालफत, फौरी जंग बंदी का मुतालबा, फ़रीक़ैन को फौजी कार्रवाइयाँ बंद करके मुसाहलत से काम लेने का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा वांग ही का कहना है ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, बड़ी ताकतों को जंग बंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम ज़रूरी है। तमाम फ़रीक़ैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली।